Good evening, students. Welcome to the class. Can you hear me? Good evening, everyone. Welcome to the class. Can you hear me? Yes, ma'am. Good. Very Yes, good. ma'am. Very good. We will wait 2 more minutes. If someone else join us, Yes, ma'am. then we'll start. Okay, ma'am. I can see Shonjita. Shonjita, are you new to the class or? সঞ্জিতা পলের ক্যামেরা থেকে যে আছো আমাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করবে? আমার মামি মনে হয় আমার ক্লাসে তোমায় প্রথমবার দেখছি। Ma'am, my name is Rudrashekhar Pal. I Okay. came from You I came from you Pundiwadi. Rudra Shekhar, you attended classes before with me? No, ma'am. Okay. Because we have another Rudra Shekhar Mukherjee, probably. Yes. Rudra Shekhar Pal, let me check. Yeah, you are enrolled. So for the last 3 class, you were not there, right, Rudra? Yes, ma'am. Okay. And which class do you read in? Class 8. Class 8. And where are you from? Pundiwadi, Coach Bihar. Coach Bihar. Okay. Good. Okay, already 8:35. Probably will not wait anymore. If somebody joins, they will join later. আমি একটা অ্যাটেন্ডেন্স নেব, ঠিক আছে? আমি লাস্ট 3টে উইকে নিজে করে দিয়েছিলাম, তাও তোমরা একবার বলবে। সৌম্যজ্যোতি দে আছো? Present, ma'am. ওকে।
নেক্সট ভাস্বতী আছে, ভাস্বতী যাদব। Yes, ma'am. গুড। তারপরে নেক্সট ইজ সপ্তর্ষি। নো। সৌরকান্তি দাস। ম্যাম ওটা সৌর কিরণ হবে। সৌর কিরণ দাস, রাইট? সৌর কিরণ দাস আছো তো? ইয়েস ম্যাম। ওকে। সৌর তো আমার সাথে ক্লাস করেছো তাই তো আগে? ইয়েস না। ম্যাম। সৌর কিরণ দাস, হ্যাঁ তুমি লাস্ট 3টে ক্লাসে ছিলে। ঠিক আছে। রুদ্রনীল মুখোপাধ্যায়। নেই তো, ঠিক আছে। তারপরে নেক্সট রোহিত শর্মা, না রোহিত সামন্ত, রোহিত সামন্ত। রোহিত আজকে নেই। স্বরূপ কণ্ঠ, না স্বরূপও নেই। ওকে, আজকে এত কম জন কেন? দীপম দাস, দীপমও নেই। রূপম দাস, অর্ণব ব্যানার্জি, দেবরাজ রয়। Yes, ma'am. আচ্ছা, প্রীতম নাথ নেই। আর রুদ্রশেখর পাল তো আছো বললে। ঠিক আছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা মার্ক করে দিই। Okay, so our attendance for the class is done. So then just start with some casual conversation. So Debraj, how did your exam go? You mentioned last week that this week your exam is scheduled, right? How is it going? No, ma'am. The exam is has not started yet. When it will start? It is going to start from 20th August. 20th August. Hmm. Okay, so that means this Tuesday, right? Yes, ma'am. Okay, which is the first subject, first exam subject? Ma'am, Bengali. Bengali. Do you like to read Bengali? Yes, ma'am. Good, very good. What about others? Bhashati, you also mentioned some exam is coming. So is it already started? Yeah, no, ma'am. It is done. It is done? It's complete? Yes, ma'am. Oh, how was it? How did the exam go? It was good. It was good. How many subjects did you had to appear for? 8. 8 subjects. So it was the whole last week, right? Yes, ma'am. Okay, good. So now there is a bit of relief after the. How are you feeling after the exam? It's a bit relaxed, or what are you doing? I am feeling relaxed, and I am studying. I am reading for next exam. You have started reading, like আমি এভাবে বলবো যে I have started reading for the next semester or next exam. Good, very good. What about সৌর? আচ্ছা, আমাকে সন্তু দে এই ক্যামেরাটা থেকে কে আছো আর একবার নামটা বলবে? My name is Soumajyoti Devi. সৌম্যজ্যোতি, দাঁড়া।
Okay, so how about Shouro and Soumojyoti? How was your week? Let's start with Shouro. Shouro, what did you do last week? Shouro, are you there? Shouro, can you hear me? Yes, ma'am. So what did you do last week? I am last week playing cricket. I read grammar books, and I am going to tuition. Shouro, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? I read in class 7. ক্লাস 7। হ্যাঁ, এই আই রিড ইন ক্লাস 7টা যেরকম তুমি ঠিক বললে, কিন্তু তার আগে তুমি যেগুলো বললে আমি তোমায় জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি আগের সপ্তাহে কি করেছো, তাহলে তুমি কি বললে যে আমি আগের সপ্তাহে ক্রিকেট খেলেছি, আমি আগের সপ্তাহে এরকম বললে। তো তাহলে আই অ্যাম বলবো না, আই অ্যাম কখন বলবো? যখন আমি যাচ্ছি, আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি। আই অ্যাম প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলছি। কিন্তু তুমি কিভাবে বলছো? তুমি বলছো, তুমি আমাকে বাংলায় বললে কিরকম বলছো? তুমি বলছো যে এই সপ্তাহে আমি স্কুলে গেছি, আমি ক্রিকেট খেলেছি। সো এগুলো আইদার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, নাহলে পাস্ট টেন্স হবে। I have played cricket this week, I went to school, এরকম ভাবে, মানে এটা পাস্ট টেন্স হবে। তুমি এখন করছো না তো I am going to school ওটা হবে না। ওটা যখন হবে তোমাকে আজকে, তুমি এখনই যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে সৌর what are you doing now, তখন তুমি বলো যে এরকম ভাবে যে I am doing the English class now। তুমি এখনই যেটা করছো সেটাকে তুমি I am doing বলতে পারো। কিন্তু যেটা করে ফেলেছো, মানে এই সপ্তাহে তুমি ক্রিকেট খেলেছো, এই সপ্তাহে তুমি স্কুলে গেছো, সেটাকে I have done it বা I went there, I went to school, I went to friend's place, I have played cricket this week, এরকম মানে পাস্ট ফর্মে বলবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ। তুমি মিউট করে দাও নিজেকে। আর Soumojyoti, what did you do this week? Ma'am, I do this for week. I went to school. I am doing the English class now. I have played Ludo. Okay. ঠিক আছে, কাছাকাছি। And I have seen that Bhashwati and Soumojyoti from this class and Swaroop also recited some poems for Independence Day, right? If I'm not wrong. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, very good. I saw your videos, so I liked it. Thank you. What about Rudro? Rudro, what did you do last week? Rudro Shekhar, I'm asking you, what did you do last week? Ma'am, I have played football and so much playing, and now I am doing the English class 3. Okay, good. You went to school as well? Last week the school was on, or you also were having some exam? Ma'am, my exam has finished. হ্যাঁ, এটা কি বলবো বলো তো? বলবো my exam is over। যখন আমি বলতে চাইছি যে ম্যাম আমার এক্সাম শেষ হয়ে গেছে, তাহলে এইটাকে, মানে এটা এই ভাষ্যটিও বোধহয় বললে যে কমপ্লিটেড। তো এক্সামের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় আমরা এই কথাটা ব্যবহার করি যে মাই এক্সাম ইজ ওভার। কোন একটা টাস্ক যদি হয়, ওই টাস্কটা শেষ হয়ে গেছে বলার জন্য আমরা বলি মাই টাস্ক ইজ ওভার, মানে শেষ হয়ে গেছে। এটা একটু শিখে রাখতে পারো। ওভার টার্মটা খুব ব্যবহৃত হয় চলতি ভাষায়। এক্সাম ইজ ওভার মানে এক্সাম শেষ হয়ে গেছে। এই তো আর এক রুদ্র চলে এসছে। ওর নাম হচ্ছে, দাঁড়াও, দুটো, রুদ্রশেখর পাল আর আরেকজন হচ্ছে, আচ্ছা তোমাদের দুজনের নামই কি রুদ্রশেখর পুরো নাম? না ম্যাম। তোমার নাম, দাঁড়াও, তোমার নাম রুদ্রশেখর পাল আর তোমার নাম রুদ্র মুখোপাধ্যায়, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। ওকে, তাহলে একজনকে রুদ্রশেখর, একজনকে রুদ্র বলবো। ম্যাম রুদ্র নীল।
রুদ্রনীল আর রুদ্রশেখর, তাই তো? দাঁড়াও, আমাকে মনে রাখতে হবে ঠিক করে। তুমি একবার রুদ্রনীল ভিডিওটা একবার অন করবে যাতে আমার নামের সাথে মুখটা মনে থাকে। এই তো, গুড। সো রুদ্রনীল, হোয়াট ডিড ইউ ডু লাস্ট উইক? Ma'am, last week I have went outside. Outside? For Where did you go? Ma'am, the district Purulia. District, where do you live? How far is it from the district Purulia? Ma'am, something like 10 to 20 kilometers. আচ্ছা, তোমার ইন্টারনেটটা মনে হয় ভালো নেই, তুমি ভিডিওটা অফ করে দাও, নাহলে ইন্টারনেটটা আরো শোনা যাবে না। হ্যাঁ, সো it's 10-20 kilometers from Purulia district you mentioned. How did you go? I mean, did you take bus or train, or how did you go? What did you take to reach there? Bus. Bus, okay. And how long does it take by bus? Up to 45 minutes. 45 minutes. Good. ঠিক আছে, very good. We have our initial conversation. এবারে আমরা যেটাতে যাব, আজকে আমরা কজন আছি? 1 2 3 4 5 6 6 জন আছি। ঠিক আছে, চলো আমরা লিসনিং প্র্যাকটিস করছিলাম, তাই তো? যে আমরা কিছু কিছু জিনিস শুনছিলাম আর শুনে বলার মানে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে আমরা শুনে কনভারসেশন গুলো বুঝতে পারছি কিনা। তো দাঁড়াও, কেউ কি জয়েন করলো না? ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। সেরকমই তোমাদের একটা ভিডিও আগের দিন কিছুটা দেখিয়েছিলাম, যেখানে আমরা হোটেল বুকিং এর একটা কনভারসেশন করেছিলাম। আজকে আমরা যেটা করব, এখানে একটা অন্য কনভারসেশন আছে। ডাক্তারের কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করছেন এক ভদ্রমহিলা তার মেয়ের জন্য, ঠিক আছে? তো সেটা শুনে আমরা দেখি কিরকম টাস্কটা আছে আর কথাগুলো আমরা বুঝতে পারছি কিনা। গুড। দেখো তো তোমরা এই ভিডিওটা শুনতে পাচ্ছ কিনা? In this part, you will have to answer some questions related to the conversation. শোনা Yes, ma'am. যাচ্ছে? গুড, ভেরি গুড। তাহলে আমরা যেটা করব, সবার কাছে ছোট খাতা মানে Yes, ma'am. কাগজ পেন আছে? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এই মানে এই ভিডিওতে কি বলছে আমরা ভালো করে শুনবো, এবং ওই শোনার সময়ই মাঝে মাঝে আমি থামিয়ে কিছু প্রশ্ন করব। প্রশ্নগুলো এখানেই আসবে, সেই প্রশ্নগুলো তখন আমি, তোমরা যে 6 জন আছো, কারো না কারো নাম বলবো, সে উত্তরটা দেবে। এভাবে আমরা সবাই কাকে কখন একটা একটা করে জিজ্ঞেস করবো, যেরকম আমরা রোজ করি। তোমরা জানোই। আর রুদ্রশেখর আজকে নতুন এসছে আমার ক্লাসে, অ্যাটলিস্ট, তো আমরা ওকে একটু বলে দিলাম নিয়মটা। চলো তাহলে শোনা যাক কি বলছে। You will have 10 seconds for each question. Good afternoon. My name is Helen from Gorgeous Teeth Clinic. What can I do for you? Hello. My daughter has a toothache, so I'd like to sign up for a dental checkup. বলো, এটা দেবরাজ বলো। The woman Ma'am, wants to sign up for C number a dental checkup for her daughter. exactly a dental checkup for her daughter. ডটারের কি হয়েছে? ম্যাম শুনতে পারলাম না। ওই মহিলার ডটারের মানে তার কন্যার কি হয়েছে, কেন সে চেকআপ, ডেন্টাল চেকআপ উনি বললেন কনভারসেশনে, সেটা কি বললেন, কি হয়েছে, কেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসছে? তার তোমাদের সমস্যার জন্য। হ্যাঁ, টার্ম মানে you have to give an answer in English. Why she wants to bring her daughter to the doctor? For toothache. টুথেক, এক্স্যাক্টলি। টুথেক মানে দাঁতে ব্যথা। হ্যাঁ, এক মানে হচ্ছে ব্যথা। তোমার যদি পেটে ব্যথা হয় আমি বলবো আই হ্যাভ এ স্টমাক এক, মানে আমার যদি পেটে ব্যথা আমি বলবো আই হ্যাভ এ স্টমাক এক, আমি বলবো আই হ্যাভ এ স্টমাক। এক মানে ব্যথা। চলো পরে শুনি। এটা দেবরাজ ঠিক বলেছে।
May I ask if this is your daughter's first time? Yes, this is our first time. May I have your daughter's name and your name, please? My name is Marisa William. Excuse me, I didn't catch your first name quite well. Is that M-A-R-I-S-E? No, it's M-A-R-I-S-A. Thank you. And your daughter's name, please? She is Elise William. এটা রুদ্রনীল বলবে। What's the woman's full name? Marisa তার Williams. মানে অপশন সি। C. ওকে, ভেরি গুড। এই তো সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছে। Is that the number you are using to call me on your phone? You mean 698389478? Actually, that one is my husband's. Mine is 698-028-4556. 698-028-4566. Is that right? No. The last three numbers are 556, not 566. বলো, এটাকে বলবে। ভাস্বতী বলো, the woman's phone number is? B 556 লাস্টটা। 556, right? B. চলো দেখি। Good. I apologize for that. Thank you so much. All right. When do you want to have an appointment? How about Friday morning? Friday morning? We're so sorry. There is no dentist available during that time. If so, is Saturday afternoon okay? Let me see. Great. We have Dr. Brown available. এটা সৌম্যজ্যোতি বলো। When can the woman make an appointment? ম্যাম এটা অপশন এ হবে। Friday morning? না ম্যাম, এটা বি হবে। হ্যাঁ না ম্যাম, সি হবে। Friday. Okay. ম্যাম স্যাটারডে আফটারনুন হবে। Saturday afternoon. ম্যাম এটা Correct. অপশন চল। সি হবে। এক্স্যাক্টলি, স্যাটারডে আফটারনুন। কেন বলো তো? কারণ লাস্ট কনভারসেশনটা কি বললো ভাস্বতী বলো তো? লাস্ট মানে কি বললো লাস্ট দুটো সেন্টেন্স? লাস্ট দুটোই বললো যে তাদের ফ্রাইডে মর্নিং এ কোনো ডেন্টিস্ট নেই, তাই মহিলাটি বললো স্যাটারডে আফটারনুনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্যাটারডে অ্যাপয়েন্টমেন্টে ডক্টর, স্যাটারডে আফটারনুনে ডক্টর ব্রাউন আছে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো এই যে মাটা ফোন করছে, তিনি বললেন যে তাকে জিজ্ঞেস করলো কখন চাই টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তখন তিনি বললেন যে হাউ অ্যাবাউট ফ্রাইডে আফটারনুন, মানে শুক্র। এই ফ্রেজেস গুলো লক্ষ্য করবে যে হাউ অ্যাবাউট ফ্রাইডে আফটারনুন, মানে হাউ অ্যাবাউট ফ্রাইডে আফটারনুন মানে শুক্রবার দুপুরটা কেমন হয়। আমরা বলি না শুক্রবার দুপুরটা কেমন হয়, এগুলো চলতে ইংরেজি যে বলছিলাম না, যে হাউ অ্যাবাউট, এই কথাটা মাথায় গেঁথে নিতে পারো। এটা কথাবার্তার সময় ক্যাজুয়াল কনভারসেশনে খুব ইউজ হয়, যেখানে আমি এরকম ভাবে বলছি না যে আই ওয়ান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অন ফ্রাইডে আমি ফ্রাইডে আফটারনুনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি বলছি না, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছি যে মানে ফ্রাইডে আফটারনুন কি আপনার ফাঁকা আছে, মানে একটা ক্যাজুয়াল হাউ অ্যাবাউট ফ্রাইডে আফটারনুন। তো উনি বলছেন সরি ফ্রাইডে আমাদের কোনো ডাক্তার অ্যাভেলেবল নেই, স্যাটারডে আফটারনুনে ডক্টর ব্রাউন আছে। তখন ওরা স্যাটারডে আফটারনুনটা কনফার্ম করলো। আমি তোমাদের মনে হয় লিঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, আমি একবার তো আমরা আলোচনা করছি, পরে তোমরা আলাদা করে যখন
সপ্তাহের মধ্যে যখন সময় পাবে, সন্ধ্যাবেলা হোক, উইকেন্ডে হোক, কাজের মানে পড়াশোনার পরে এই ভিডিওগুলো তোমরা শুনবে। শুনলে না কানে বা মাথায় ইংরেজি শব্দগুলো সহজে আসবে, এবং এই যে একবার করে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনাগুলো তখন তোমাদের মনে থাকবে। চলো দেখি এরপর কি বলছে। Could you please come after 3 p.m. because he will have another appointment before that? All right, sure. এটা বলো, the woman cannot come before because doctor, এই fill in the blanks টা করো। এটা বলো, রুদ্রশেখর বলো এটা। ম্যাম এ। তুমি সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করো ওইটা বসিয়ে। The woman cannot come before 3 p.m. because Dr. Brown will have another appointment. Dr. Brown will have another appointment. একদম exactly correct. Listen again. আচ্ছা, আবার আমরা শুনবো না, তাহলে আমরা মোটামুটি এটা শুনে শিখলাম যে কি করে একটা ডাক্তারের কাছে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়, রাইট? মানে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করতে হয়। তো আমরা এরপরে নিজেদের মধ্যে এরকম একটু কনভারসেশন প্র্যাকটিস করব, মানে আর একটা কনভারসেশন আমরা শুনি এখান থেকে, ভিডিও থেকে। এরপর আমরা যেটা একটু খেলবো, মানে একটা গেম বলতে পারো। ধরো দুজনকে আমি তোমাদের মধ্যে থেকে সিলেক্ট করলাম, একজন হচ্ছেন ডক্টরের রিসেপশনিস্ট আর একজন হচ্ছে তোমার বন্ধু পেশেন্ট। তা তুমি তোমার বন্ধুর জন্য বুক করবে, ঠিক আছে? তো এরকম একটা কনভারসেশন আমরা করবো। আগে আমরা এর পরের একটা কনভারসেশন শুনি এখানে। চলো এইটা দেখি। For each answer. তার ইনস্ট্রাকশনটা মিস হয়ে গেল। Part 3. Fill in the blank. In this part, you will have to fill in the blank while listening to conversations. You will have 5 seconds for each answer. Good morning, Tony. Wow, you are so early today. I know, right? I have to arrange a meeting at 10 a.m. That's why I took the earliest bus to get to work. এটা সৌর বলনি, কি বললো? I have to মিটিং। না, তুমি সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করো, কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স বলো। এটা একটা I have to meeting at 10 a.m. That way I looked the earliest bus to go to work. না, I have to ম্যাম এটা এ হবে, এ মিটিং। মানেটা বোঝার চেষ্টা করো। আই হ্যাভ টু মিটিং তো হয় না। আমাকে তুমি বাংলায় বললে কি বলবে? যে আমাকে একটা মিটিং আয়োজন করতে হবে বা আমাকে একটা মিটিং এ যেতে হবে, তাই তো? আই হ্যাভ টু মিটিং মানে কি? আমাকে মিটিং মানে তার আগে তো একটা ভার্ব বসবে। আমাকে একটা মিটিং এ যেতে হবে, আমাকে একটা মিটিং অর্গানাইজ করতে হবে। ম্যাম I have to arrange a meeting. Exactly, I have to arrange a meeting at 10 a.m. রুদ্রশেখর বললে তো এটা? Yes, ma'am. Can you read the complete line, like the complete sentence? I have to arrange a meeting at 10 a.m. That's why I took the earliest bus to get to work. Exactly. আমাকে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে হবে 10টার সময়। That's why I took the earliest bus to get to work. সেজন্য আমি সবচেয়ে প্রথম বাসটা নিয়েছি যাতে কাজে পৌঁছাতে পারি। এই কথাটার মানে তাই, ঠিক আছে? দেখা যাক। I have to arrange. I see. Do you need any help? It would be nice if you could give me a hand. I actually need someone to print some documents for me. দেবরাজ বলো তো কি বললো? I actually need to print some documents for me. I actually need আরেকবার বলো। I actually need someone to print some documents for me.
Exactly. I actually need Exactly. I someone actually need someone to print some documents to for print me. some documents for me. মানে আমি কাউকে একজনকে আমি খুঁজছি, কাউকে কাউকে একজনকে একজনকে আমার দরকার যে আমার হয়ে কিছু প্রিন্ট নিতে পারবে, কিছু ডকুমেন্ট। Sure thing. Can you send them via email to me? Okay, just give me a few seconds. এটা সৌম্যজ্যোতি বলো কি বললো? ম্যাম ওকে জাস্ট গিভ মি এ ফিস এগেন। না, তুমি সেন্টেন্সটার মানেটা বোঝো, এখানে কি বাংলায় বলো কি বলতে চাইলো? ম্যাম এটা হবে তুমি আগে ম্যাম আমি বলবো ওকে ওকে বলতে দাও, সৌম্যজ্যোতিকে বলতে দাও, ও কাছাকাছি বলেছে, ও বলুক। ম্যাম এখানে বলছে ওকে জাস্ট মানে কিন্তু, কিন্তু না না, আমি তুমি আগের সেন্টেন্সটা বলো, যে ওই বন্ধুটা কি বললো, যে কলিগ পাশে কি বললো, তার উত্তরে ও তো কিছু বলছে, ও কি বললো ওকে, মানে এই যে চশমা পরে একজন এমপ্লয়ি আর তার পাশে একজন কোট পরে এমপ্লয়ি আছে, তো এই কোট পরে ভদ্রলোক ওকে কি বললো যার উত্তরে ওই কথাটা বলছে? দেখো আমি আর একবার একটুখানি এগিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ একবার শোনো, সৌম্যজ্যোতি বলবে, ঠিক আছে? And I actually need someone to print some documents for me. Okay, just give me a few seconds. হ্যাঁ, এবারে সৌম্যজ্যোতি বলো কি বললো, আর তার উত্তরে মানে প্রথম জন কি বললো, তার উত্তরে দ্বিতীয় জন কি বললো। ম্যাম এখানে একটা মেল বিষয় কি মেল পাঠাতে বলছে, ওটা পরে কিভাবে নেবে সেই বিষয়ে একটা জিজ্ঞাসা করলো। হ্যাঁ, ওই আগের কথোপকথনটা হলো না, যে তুমি আমাকে মেলে ও বললো আমার জন্য কিছু ডকুমেন্ট প্রিন্ট করে দিলে ভালো হয়, তাই তো বললো আগের যেটা আমরা আলোচনা করলাম। তো তখন ছেলেটি বলছে যে হ্যাঁ আমি প্রিন্ট করে দেবো, তুমি আমাকে ইমেলে পাঠিয়ে দাও। তখন এই ব্যক্তি আবার বলছে ওকে জাস্ট গিভ মি, তো এবার সেন্টেন্সটা ফিল করো। ফিল আপ হবে না, এই ব্যক্তি বলছে যে পাঠাচ্ছি, আমাকে একটু সময় দাও, আমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দাও, পাঠাচ্ছি। আমরা বলি না, আমি যদি তোমায় বলি কি সৌম্যজিৎ এইটা এনে দাও তো, বা আমাকে মেলটা পাঠাও তো, তুমি হ্যাঁ ম্যাম পাঠাচ্ছি, একটু সময় দিন, পাঠাচ্ছি। এই যে আমরা এটা বলি না, এই কথাটা এখানে বলছি ইংরেজিতে, কি বলছে তাহলে বলো? ম্যাম ওকে জাস্ট গিভ মি এ 3 seconds. ম্যাম এটা জাস্ট গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস। হ্যাঁ, জাস্ট গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস, ঠিক। ঠিক আছে, সৌম্যজিৎ একবার বলো তাহলে, উচ্চারণ তুমি সেন্টেন্সটা একবার কমপ্লিট করো তো। ওকে জাস্ট গিভ মি এ ফিউ সেকেন্ডস। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, চলো তারপর শোনা যাক। Okay, just sent. Have you gotten them? Just received. I'll go to the printer now. Now I need to make a phone call to Sarah, the secretary. এটা ভাস্বতী বলো কি বললো। Now I need to make a phone call to Sarah, the secretary. হ্যাঁ, আমাকে এবার সারা, সেক্রেটারির নাম সারা আর কি, সারাকে একটা ফোন করতে হবে, চলো। Hello, Sarah. Is Mr. Luke available now? Tony, right?
Mr. Luke is having an appointment with our partners. দেবরাজ বলো তো কি বললো? Tony, right? Mr. Luke is having an appointment with our partners. Partners, exactly. Good, very good. It's okay. Can you tell him that the meeting room and all the necessary documents are ready? Of course. Thanks for your help. Thank you for joining this meeting. I would like to talk about our next project. রুদ্রনীল বলো। I would like to talk about our next project. শেষ দুটো শব্দ আরেকবার বলো। Next project. নেক্সট প্রজেক্ট, আমরা আমাদের পরবর্তী কাজটা নিয়ে কথা বলবো। ঠিক। While I'm presenting, could you please take the minutes for me, Tony? এটা দেবরাজ বলো। While I am presenting, could you please take the minutes for me, Tony? এই টেক দ্য মিনিটস মানে কি? Tony. না, টেক দ্য মিনিটস যেটা বললে একদম ঠিক বললো, সেটার মানে কি জানো? একটু তুমি কি একটু সময় অপেক্ষা করবে? না, এইটা না, টেক দ্য মিনিটস এটার মানে কেউ জানো তোমরা বাকিরা কেউ? তুমি আমাকে কিছু মিনিট সময় দেবে? না, কুড ইউ প্লিজ টেক দ্য মিনিটস এটা না জানারই কথা। এটা না ওই মিটিং এ একজন নোট নেয়, মানে কোনো মিটিং যে কোন তোমরা ছোটবেলায়, আমাদের ছোটবেলায় স্কুলে করতে হতো, যখন কোনো অনুষ্ঠান হতো, কোনো মিটিং হতো, আমরা ওগুলোর ওই সভার কার্য বিবরণী বলতো। আমি জানি না তোমাদের এখন আর এত বছর পরে ওগুলো আছে কিনা। তো ওই যখন কোনো মিটিং হয়, মিটিং এ সবাই বলছে, তো এবার মূল বক্তব্য কি, কে কি বললেন, সেইগুলো একজনকে লিখতে হয়, নোট রাখতে হয়, যাতে পরে সেটা দেখে বোঝা যায়। তো এই কাজটাকে যে নোট করে, তো সেটাকে বলে ওই টেক দ্য মিনিটস, মানে সে নোটটা নিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, এটা জেনে রেখো। তোমাদের এখন আর এগুলো করতে হয় ওই ধরো স্কুলে যখন 15ই আগস্ট হতো, তারপরে 26শে জানুয়ারি বা কোনো অনুষ্ঠান, মিটিং এসব হতো, তখন আমাদেরকে এরকম স্কুলে লিখতে হতো সভার কার্য বিবরণী, বা মানে ওই অনুষ্ঠানে কি কি হলো নোট লিখে পরে ওগুলো প্র্যাকটিক্যাল খাতায় লিখে সাবমিট করতো। তোমাদের এখন আর এসব কিছু হয়? এই ওয়ার্ক এডুকেশন ক্লাসে এগুলো থাকতো? নো ম্যাম। এখন আর হয় না বলো? তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এইটা ওই জিনিস আর কি, জাস্ট তোমরা জেনে রাখলে যখন কোনো মিটিং এ রয়েছো বা কোনো একটা ফাংশন হচ্ছে, তখন সেটাতে কি কি হলো তার একটা নোট নিতে হয়। একজন কেউ নোটটা নেয় যাতে সবার কাছে সেটা ডকুমেন্টেড থাকে ফর লেটার, ফর রেফারেন্স, কি কি আলোচনা হয়েছিল। কেউ ধরো পরে সেটা দেখতে চাইলো যে অমুক এই সাজেশনটা দিয়েছিল, অমুক প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছিল, তো সেই জিনিসটা ডকুমেন্ট করে রাখার জন্য। এখন যদিও সব এইসব ভিডিও কল, ভিডিওতে এই যে আমি তোমাদের অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি, এটা রেকর্ড হয়ে থাকছে, কিন্তু যখন ইন পার্সন লোকেরা মিট করছেন, মিটিং করছেন, তখন তো রেকর্ড করে রাখার অপশন সবসময় থাকে না। কিছু কিছু জায়গায় ক্যামেরা, মানে ক্যামেরা থাকে, ভিডিও রেকর্ড করে রাখা হয়, কিন্তু সেরকম না হলে মিটিং নোটস নেওয়া হয় আর কি। যাই হোক, এটা আমরা একটা জিনিস শিখলাম। চলো বাকিটা শেষ করি। Leave it to me, sir. Great job, Tony. You planned everything so well today. Thank you, boss. I just tried my best. Could you do one more favor for me? রুদ্রনীল বলো, কি বললো? Could you do one more favor for me? এক্স্যাক্টলি, তারপরে তুমি কি আরেকটা কাজ করতে পারবে আমার জন্য? Could you do one more favor for me? I would love to. I need you to collect feedback from our guests today. রুদ্রশেখর বলো, কি বললো? I need you to collapse from our guests today. না, ঠিক নয়। ভাস্বতী বলো, কি বললো? To collect from our guests today. কালেক্ট হোয়াট? কি কালেক্ট করতে বলছে?
ম্যাম ওখানটা ঠিক শুনতে পাই। ম্যাম কালেক্ট হবে। কালেক্টটা তো ভাস্বতী বললো, ম্যাম কিন্তু গেস্ট হবে। না ম্যাম আমি এইখানে বলবো। দেখো 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 ভালো করে দেখো, এখানে বলছে আই নিড টু fill in the blanks from our guests today। তো কালেক্টটা তোমরা ঠিক বলেছো, কি এটা দেবরাজ বললে, আমি বলবো বললে দেবরাজ, আমি না দেখতে পাচ্ছি না তোমার, দেবরাজ বলো। ফিডব্যাক। হ্যাঁ তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো দেবরাজ, বলো পুরোটা। I need you to collect feedback from our guests today. এক্স্যাক্টলি, তার মানে বলতে চাইছেন মিটিংটা তো শেষ হলো, গেস্টদের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা তুমি কালেক্ট করলে আমার ভালো হয়। তুমি কি গেস্টদের থেকে ফিডব্যাক কালেক্ট করতে পারবে? ফিডব্যাক মানে জানো তো তোমরা, সৌম্যজ্যোতি ফিডব্যাক মানে জানো তো? না ম্যাম। ফিডব্যাকের সঠিক বাংলাটা কি বলি, ধরো তুমি কোনো দোকানে গেছো, ওরা তোমার কাছে দোকান থেকে তোমার জিনিস কিনে আনলে, তো পরে তোমার কাছে ফিডব্যাক চাইলো, ফিডব্যাকের তারাও এক্সাক্ট বাংলাটা কিভাবে বলা যায় একবার দেখি। প্রতিক্রিয়া বলছে, ঠিক প্রতিক্রিয়া। তো ফিডব্যাক মানে হচ্ছে তুমি কোনো একটা জিনিস ব্যবহার করেছো, তোমার কাছে সেই কোম্পানি জানতে চাইলো, বা তুমি যে দোকান থেকে জিনিসটা কিনে এনেছিলে দোকানটা তোমার কাছে জানতে চাইলো যে ওই জিনিসটা কেমন ছিল, তুমি তো ব্যবহার করলে জিনিসটা ভালো, তুমি তাকে যেরকম জানালে যে জিনিসটা ভালো নয় বা এই জিনিসটা ভালো ছিল না, সেই অনুযায়ী দোকানদাররা ওই ঠিক করবে যে ওই একই জিনিসটা তারা রাখবে না চেঞ্জ করবে। ধরো তোমরা এখানে ক্লাস করছো, ঠিক আছে, এবার তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে এই তুই তো স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসটা করছিস দিতে, ফিডব্যাক কি, কেমন লাগছে? তো তুমি বললে যে হ্যাঁ ভালো লাগছে। তো সে তোমার ফিডব্যাকটার উপর ডিপেন্ড করে হয়তো ভাবলো যে সেও আমাদের ক্লাসে আসবে। তো তোমার প্রতিক্রিয়া, তুমি যে জিনিসটা করেছো, তুমি যে জিনিসটা কিনেছো, তুমি যে জিনিসটা ব্যবহার করেছো, তার প্রতিক্রিয়াটা তুমি যদি সেটা তোমার কেমন লেগেছে সেই ফিডব্যাক, সেইটাকে ফিডব্যাক বলে। সেটা যখন তুমি অন্য কাউকে জানাচ্ছ, তার উপর বেস করে সে যখন ডিসিশন নেবে যে সে ওই ক্লাসটা করতে চায় কিনা, সে ওই জিনিসটা কিনতে চায় কিনা, বা দোকানদার আর ওই জিনিসটাকে ওইরকম ভাবে বিক্রি করে। তুমি ধরো বললে যে ভিতর মানে জিনিসটা তো ভালোই ছিল কিন্তু প্যাকিংটা ভালো ছিল না, তো তারা হয়তো প্যাকিংটা চেঞ্জ করলো। এই এই জিনিসটাকে ফিডব্যাক দেওয়া বলে। তো এই যে মিটিংটা হয়েছে, এইখানে বস বলছেন যে ইফ ইউ ক্যান কালেক্ট দ্য ফিডব্যাক ফ্রম দ্য গেস্ট, মানে গেস্টদের মিটিংটা কেমন লেগেছে, মিটিংটা ফলপ্রসূ ছিল কিনা, ভালো আলোচনা হয়েছে কিনা, বা কোন বিষয়টা আলোচনা করা হয়নি, আলোচনা হলে ভালো হতো, এই জিনিসগুলো মিটিং এর পরে গেস্টদের থেকে জানতে চাওয়া হয়। তো সেটার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী মিটিং গুলো প্ল্যান করা হয়। তো এইটাকে ফিডব্যাক বলে। অনেক সময় একটা ফর্ম দেওয়া হয়, আমি জানি না তোমরা তো এখন অনেকটাই ছোট, রেস্টুরেন্টে খেতে গেছো কিনা জানি না, একটু শহরের মানে মূল শহরের দিকে যাওয়া হয়, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পর একটা ফিডব্যাক ফর্ম অনেক রেস্টুরেন্টে দেয় যে তোমার ওই খাবারগুলো কেমন লেগেছে, এরকম রেটিং করা থাকে যে গুড, ভেরি গুড, পুয়ার। তুমি ফিডব্যাক ফর্মে লিখতে পারো। ধরো এখন অনলাইন জিনিসপত্র অর্ডার করা হয়, তোমরা হয়তো জানো, এবার সেখানেও ফিডব্যাক চাই যে এটা কি 5 স্টার না 4 স্টার। এই যে আমি ধরো আমার কাজের সূত্রে আমি বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করি, ইনস্টিটিউট, রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলোতে, ইন্ডিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এখন যাচ্ছি। তো যখন যাচ্ছি তখন ধরো আমি একটা ক্যাব নিলাম, মানে একটা গাড়ি বুক করলাম, গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিল, এরপর আমার কাছে একটা ইমেল আসে বা একটা নোটিফিকেশন আসে যে ড্রাইভারের সম্পর্কে একটা ফিডব্যাক দাও, ড্রাইভার কি ভালো ছিল, আমাকে কি নিরাপদে সুন্দরভাবে ভালো ব্যবহার করেছে, ভালো গাড়ি চালিয়েছে কিনা, সময়ে এসছে কিনা। এবার ধরো আমি সবটাতে খুশি নই, কখনো কখনো হয়তো খুব বাজে রাফ গাড়ি চালিয়েছে, বা খুব মানে ব্যবহার ভালো নয়, বা গাড়িটা পরিচ্ছন্ন ছিল না, এইগুলো আমি ফিডব্যাক ফর্মে লিখতে পারি। তো ফিডব্যাক জিনিসটা হচ্ছে এরকম জিনিস। হ্যাঁ, তো এটা তোমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্য সময়ও ইউজ করতে পারবে, অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই। মিটিং এর ফিডব্যাকটা এই কারণে ব্যবহার করা হয় যে মিটিংটা ফলপ্রসূ ছিল কিনা, সব বিষয় আলোচনা হয়েছে কিনা, আরো কি কি বিষয় আলোচনা করতে চাও। তো মিটিং এর ফিডব্যাক ফর্ম আর মোস্টলি দিস কাইন্ড অফ থিং। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটাও একটা জিনিস জানলাম। চলো দেখি।
We can learn something from the feedback and make improvements. Got it. এই দেখো এই যে যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে আমি বলছিলাম, বললো we can learn something from the feedback and make improvements. এটার মানে কি দেবরাজ? মানে আমরা সেই প্রতিক্রিয়াগুলোকে জানবো এবং আরো উন্নতি করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আমরা we can learn something from the feedback, ওই ফিডব্যাক গুলো থেকে ও গেস্টদের প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা কিছু শিখতে পারবো এবং ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করব, মানে আরো উন্নতি করার চেষ্টা করব। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারলে, সৌম্যজ্যোতি বুঝতে পেরেছো ফিডব্যাক মানে কি? Yes, ma'am. Good, very good. I'm going to make an online form and send it by email. এটা কি বললো ভাস্বতী? এটা শুনতে পাইনি, আর একটু আরেকবার দিচ্ছি। হ্যাঁ, To collect feedback from our guests today. We can learn something from the feedback and make improvements. Got it. I'm going to make an online form and send it by email. Thank you so much. আমি মিস করে গেলাম। এবার বলো ভাস্বতী, যদিও দেখিয়ে দিয়েছে, বলো লাইনটা, সেন্টেন্সটা কি বললো? সরি, মাই মিস্টেক, আমি পেরিয়ে গেছি ওটা। ভাস্বতী মনে আছে সেন্টেন্সটা? ম্যাম মেক অ্যান লাইন ফোন। না না, রুদ্রশেখর খুব তাড়াহুড়ো করছো, পুরোটা মানে আমাকে পুরো সেন্টেন্সটা বলো। যখন বস ওকে বললো যে না, আমি ভাস্বতীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আগে ভাস্বতী বলো, ও যদি না পারে বা কিছু ইমপ্রুভ করার থাকে তখন রুদ্রশেখরের কাছে আসবো। I am gonna make a online form. Exactly. I am gonna make an online form, মানে আমি একটা অনলাইন ফর্ম তৈরি করব আর ওদেরকে ইমেলে পাঠাবো, and send via email. তা I am gonna make an online form, এটাও একটা খুব ক্যাজুয়ালি বলার ইংলিশ, ঠিক আছে? মানে এটা একবার দেখো সেন্টেন্স। I would love to. I need you to collect feedback from our guests today. I'm going to make an online form and send it by email. এই যে I am gonna make an online form and send them via email. এই I am gonna মানেটা জানো? রুদ্রশেখর এবারে বলো I am gonna মানে জানো? রুদ্রশেখর? হ্যাঁ, তো আমরা না তাড়াহুড়ো করবো না, আমাদের প্রত্যেকটা মানে যেটুকু আমরা শুনছি একসাথে সেইগুলো প্রত্যেকটা শব্দ, এখন যেহেতু আমি 1 ঘন্টা তোমাদের সাথে আছি, সেখানে যে শব্দটা বুঝতে পারছো না সেইটা যদি আমাকে ধরে, মানে যদি খুব মন দিয়ে শোনো এবং মানে প্রত্যেকটা শব্দ, কোনো শব্দ যদি বুঝতে পারছো না সেটা যদি আমরা আলোচনা করে নিই, তাহলে পরে তোমরা যখন একা একা শুনবে, সবটা তো আমরা এখানে শুনতে পারবো না, আমি হয়তো 1-2 ভিডিও একসাথে শুনবো, এবং তোমরা যখন শুনে সবটা বুঝতে পারছো এবং কিছু মিস করছো না, তখন তুমি পরে যখন একাও আরো কিছু ভিডিও লিংক পাঠালাম বা তোমরা কোনো কমেন্ট্রি শুনলে, খেলার কমেন্ট্রি হোক, কিছু নিউজ হোক ইংরেজিতে, এগুলো যদি ইউটিউব ভিডিও থেকে নিজে নিজে শোনো, তাহলে দেখবে নিজেই বুঝতে পারছো। আর যদি বুঝতে নাও পারো, কোনটা বুঝতে পারছি না সেটা কিন্তু তোমাকেই নোট করতে হবে। তুমি নোট করে যদি পরের দিন ক্লাসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমরা সবাই মিলে ওটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি, ঠিক আছে? এভাবে করব। তাহলে I am gonna make an online form, কেউ জানো গনা মানে কি? এই I am gonna এভাবে যে বলছি, এটার মানে কি? দেবরাজ জানো? ম্যাম I am gonna মানে কি আমি যাচ্ছি, মানে I am going to এর জায়গায় I am gonna ইউজ করা হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, I am going to জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু এখানে ঠিক আমি যাচ্ছি বলতে ব্যবহৃত হবে না। এইটার বাংলা করলে কিরকম জানো তো, যে আমি একটা অনলাইন ফর্ম করতে চলেছি, সেটা কিন্তু যাচ্ছি নয়, মানে আমি একটা অনলাইন ফর্ম করছি
বা করতে চলেছি সেটা সবাইকে ইমেলে পাঠিয়ে দেবো। এর সেন্সটা হচ্ছে এরকম, আই এম গনা ডু দিস, আই এম গনা মেক দিস, মানে আমি এটা করতে চলেছি। সেইখানে চলতি কথায় আই এম গনা, আই এম গোয়িং টু, সেটাকে আই এম গনা বল, আই এম গনা মেক আ ফর্ম, আই এম গনা কমপ্লিট দিস টাস্ক, এরকম। কিন্তু আমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, আই এম গোয়িং ফর দ্য এক্সাম, আর আই এম গোয়িং টু স্কুল, তখন কিন্তু আই এম গনা স্কুল হবে না। মানে এর ব্যবহারটা তোমরা বুঝতে পারছো তো? শর্ট ফর্মটা আই এম গোয়িং টু মেক অ্যান অনলাইন ফর্ম, এটা বাংলা করলে বলবো যে আমি একটা অনলাইন ফর্ম করতে চলেছি, সেইটা সবাইকে শেয়ার করে দেব। এটা আই এম গোয়িং টু মানে তোমরা যেটা জানো যে আই এম গোয়িং টু স্কুল, আই এম গোয়িং টু দ্য প্লে গ্রাউন্ড, আই এম গোয়িং টু দ্য ড্রয়িং ক্লাস, ওখানে কিন্তু আই এম গনা হবে না। এই মানের পার্থক্যটা বুঝতে পারলে দেবরা, যে কোথায় আই এম গনাটা ইউজ করব? হ্যাঁ ম্যাম। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। এরকম করে একটু ক্রিটিক্যালি ভেঙে ভেঙে বুঝবে। আর কখনো যদি তোমরা আলাদা করেও কিছু শোনো, বুঝতে না পারো, সেটা নোট করে রাখবে, আমাদের ক্লাসে তখন বলবে, তখন আমরা online আলোচনা করব। form and send it by email. Thank you so much. That's the end of today's listening. গুড, তাহলে এইটা শেষ হলো, আমরা আর একটা ভিডিওতে যাই। আচ্ছা, দীপম জয়েন করেছে। দীপম তো ছিলে না মনে হয় শুরুর থেকে, দীপম কি একটু পরে এলে? ইয়েস ম্যাম, টিউশন ছিল। আচ্ছা, দীপম আমার ক্লাস করেছো লাস্ট 3 সপ্তাহ? তুমি ছিলে কি একটাতেও? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ম্যাম ছিলাম, দুটোতে মনে হয় ছিলাম। Okay. Could you introduce yourself once more? I don't recall, like which class you are in, where are you from? Ma'am, my name is Deepam Das. I am studying in class 10. My school name is Haripal Gurudwara Institution, and I have a brother named Rupam. Rupam is also a student of our class, right? Yes ma'am. But I didn't see you for the both you and Rupam in the last 2 class. Did I miss you? তুমি কি একটু পরে জয়েন করো রোজি? আমি তো কোনোভাবে তোমাকে আর রূপম, মানে তোমার আর রূপমের নামটা তোমরা কি দুজনে একসাথে আছো? একবার ভিডিওটা অন করবে? ঠিক আছে ম্যাম, করছি। ম্যাম একটু দাঁড়ান, একটু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিও অন করতে হবে না। তুমি আমাকে বলো যে তোমরা দুজনে কি একসাথে আছো? রূপম মানে একই, মানে আমি তো এখানে তোমাকে একটা ক্যামেরাতে দেখছি, মানে একটা দীপম দাস এতে দেখছি। তোমরা কি দুজন? So you are together, you and your brother are together, right? Yes ma'am. Okay. We are twin. হ্যাঁ বলো। We are twin. Oh, you are twin. Okay, so both are in class 10 in the same school? Yes ma'am. Good, good. And both of you were there for the last 2 classes. I don't remember that I have interacted with you. Did you join later like you did today? Yes ma'am. Because as I have my tuition and I cannot join this class at first. So when do you join? You join like at 9 p.m. or when around you join? Almost 9 p.m. Almost 9 p.m. And for the last 2 classes you were also there, but because in the first we didn't আমি শুরুতে তোমাদের যেহেতু দেখিনি, তাই আর পরে কোয়েশ্চেন আনসার বা এইসবের সময় তোমাকে বলিনি আর কি, ইন্টারাকশন করিনি। তো ওকে, গুড টু নো দ্যাট ইউ আর দেয়ার। ওয়্যার আর ইউ ফ্রম? এই তো দেখতে পেয়েছি দুই ভাই। ম্যাম উই আর ফ্রম হুগলি। হুগলি? হুগলির কোথায় স্পেসিফিক্যালি? হরিপাল। ওকে, গুড।
And what do you do other than studies? What do you like to do? Like hobby? We like to do drawing as our favorite hobby. Besides, we have an interest to read storybooks and novels. Storybooks and novel. Good, very good. What type of storybook? What is the last storybook did you read? Feluda. Feluda. Okay, good, interesting. ওকে তোমরা বলবে তো পরে একবার যে মানে সবার সাথে কথা বলছি তোমরা দুজন মিস হয়ে যাচ্ছি বলবে তো যে আছি মানে এই জন্য একটু মুখগুলো দেখতে পেলে সুবিধা হয় নাহলে তো আমার কাছে কালো কালো খোপ খোপ দেখাচ্ছে আমি তো এমনিতেও সামনে ক্লাস নিলে যতটা ভালো করে সবার সাথে আলাপ করা যায় কথা বলা যায় ঠিক আছে আমার মাথায় থাকলো তোমরা একটু পরে জয়েন করো তাই তো 9টার দিকে জয়েন করো ঠিক আছে ঠিক আছে চলো তাহলে অনেকজন হয়ে গেছি আমরা আজকে পরের আর একটা ভিডিও দেখি আমরা লিসনিং প্র্যাকটিস করছি রূপম আর দীপম আমরা একটা করে ভিডিও শুনছি আর সেখান থেকে শুনে বোঝার চেষ্টা করছি যে আমরা সবকিছু শুনে মানে ওদের কথোপকথনগুলো বুঝতে পারছি কিনা এরকম কয়েকটা ভিডিও আমরা একসাথে করব আর কয়েকটা কিছু কিছু তোমাদের পাঠাবো লিঙ্ক সেখান থেকে তোমরা বাড়িতেও শুনতে পারো আর কি সেটাই আমরা এতক্ষণ বলছিলাম চলো আর একটা চেষ্টা করা যাক স্ক্রিনটা শেয়ার করি শুনতে পাচ্ছ কিনা বলবে আমি চালাচ্ছি English listening test. শুনতে পাচ্ছ সবাই Yes, ma'am. Yes, ma'am. ভেরি গুড চলো This test consists of 30 questions which are divided into 6 parts. I will give you a short instruction at the beginning of each part. Before we get started, take a pen and paper so you can take. সবার কাছে পেন পেপার আছে Yes, madam. Yes, ma'am. good very good then we are ready instruction বুঝতে পারলে there will be 30 questions in 6 different parts এখানে কিছু কিছু করে ওই কনভারসেশন হবে যেরকম আমরা আগে করলাম না ডাক্তার আর পেশেন্টের মায়ের কনভারসেশন হোটেল বুক করছে এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কনভারসেশন হবে কোথাও একটা পার্টিতে তিনজন মানুষের দেখা হয়েছে তাদের কনভারসেশন কোথাও একটা স্কুলে দুজন টিচারের সঙ্গে একজন ডিরেক্টরের দেখা হয়েছে কনভারসেশন সেগুলো তোমরা মন দিয়ে শুনবে তারপরে ওই কনভারসেশন থেকে কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে দ্যাট উই উইল ট্রাই টু আনসার ঠিক আছে তো আমরা চলো শুরু করি Take notes while listening. Are you ready? Let's get started. Part 1. Listen to a student talking to the receptionist of a language school. Are you a new student? Yes, I am. I need to ask you some questions. Okay. What's your first name? Elisa. Elisa? How do you spell that? A-L-I-S-A. Thanks. And what's your surname, Elisa? Bernard. That's B-E-R-N-A-R-D. Fine. How old are you? I'm 22. Where are you from? I'm from France, from Paris, the capital city. What's your address in the U.S.? 14 Ramsey Street, Brooklyn. And your zip code? Oh, it's 11-222. What's your phone number? My cell phone? Yes, please. It's 718-555-8545. 718-555-8545. That's great. I'll take you up to your classroom now. Your class is in room 7, and your teacher is Robert Brown. Choose the correct option. বলো রুদ্রশেখর বলো her first name is Alisa. which option I cannot hear you
রুদ্রশেখর? ও ম্যাম এটা অপশন সি হবে। কে ম্যাম বললো? এটা বি হবে। না না, এরকম ফার্স্ট গেমের রুল হচ্ছে আমি যাকে জিজ্ঞেস করবো, আমি না একসাথে তোমাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি না, আমি স্লাইড গুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি যাকে জিজ্ঞেস করব সে যখন পারবে না আমি জিজ্ঞেস করবো আর কেউ বলবে, বা আমি কারো নাম নিয়ে বলবো যে অমুক বলো, রূপম বলো, দীপম বলো, তখন সে সে বলবে। এই নাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমরা কে বলছো, ঠিক আছে? সব ভয়েস গুলো এখন আমার কানে চেনা হয়নি। এটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম রুদ্রশেখরকে। রুদ্রশেখর বলো, her first name is? ম্যাম বি, আলিসা। ওকে গ্রেট, চলো দেখি। এটা আমার তো মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছে, দেখা যাক। কারেক্ট, রুদ্রশেখর ঠিক বলেছে। ভাস্বতী বলো, she is? সি, What is her age? 22। 22. Let's see. Great. Rupam bolo, she is from? France. Great. Deepam, her address is? 14 Ramsey Street. Option B. Okay, let's see. Good. Debraj, her cell phone number is? Ma'am, 718-8545, option C. Option C, okay. Let's see. Ma'am C. Option C, okay. Let's. Good. Part 2. গুড, এটা তো সবাই সবকটা ঠিক বলেছে। তোমরা কি এটা আগে শুনেছিলে? আই এম ইমপ্রেসড, সবাই সবকটা ঠিক বলেছে একদম শুনে। দেবরাজ, তোমরা আগে শুনেছিলে এটা? নো ম্যাম। গুড, দেন উই আর ডুইং গুড, উই শুড বি হ্যাপি। সবাই শুনে বুঝতে পেরেছে একবার। গুড, আমরা ভালো করছি তাহলে। চলো পরের পার্টটা। হ্যাঁ, সবাই মন দিয়ে শুনবে। আর কেউ কারোর মানে আমি যাকে জিজ্ঞেস করব সে বলবে, কেউ কারোরটা যদি ভুল হয় অন্যজন আমি এটা বলবো, না না, দ্যাটস নট আ গুড ম্যানার্স ইভেন। মানে তোমরা এখন সবাই 9-10 যারা পড়ছো, কদিন বাদে হয়তো বড় কলেজে বড় ইনস্টিটিউটে পড়তে যাবে, তখন এই দিস আর বেসিক গুড ম্যানার্স। মানে তুমি যদি জানো তোমার বন্ধু যদি একটা ভুল উত্তর দিচ্ছে, হতেই পারে, তো তুমি কিন্তু তাকে যতক্ষণ না তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন স্যার বা ম্যাম যে ডু ইউ নো দ্য কারেক্ট আনসার, ততক্ষণ আমি বলবো না, ঠিক আছে? যদি জানিও দেয়ার উইল বি turn, your turn will come and then you will answer. তো এটা হচ্ছে ভেরি বেসিক ক্লাসরুম ম্যানার, ঠিক আছে? এটা আমরা চেষ্টা করব ফলো করতে। বা বলবো যে ধরো তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো না, তুমি বলবে যে ম্যাডাম আমি বলবো এটা, তখন ইউ ক্যান সে, বাট লেটস ওয়েট। কারণ আমরা চেষ্টা করি যে ভুল মানে অ্যাজ এ টিচার তোমরাও হয়তো যদি তোমাদের থেকে ছোটদের কাউকে পড়াও যারা 10-এ পড়ছো, এবছর হয়তো 4-5 এর বাচ্চারা তোমাদের এসে কিছু বললো যে অঙ্কটা করিয়ে দাও, ওকে এটা দেখিয়ে দাও, তো সবসময় আওয়ার এম ইজ কি যে ভুল বলছে বা যে অতটা ঠিক করতে পারেনি তাকে পার্টিকুলার অ্যাটেনশন প্রোভাইড করা এবং সে যাতে ঠিকটা বলতে পারে, তো সেটাতে আমাদের আনন্দ হয় অ্যাজ এ টিচার। তো এই বেসিক ম্যানার্স গুলো আমরা একটু একটু প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে? ইংরেজি শেখার সাথে সাথে। চলো, মজা আসছে আমার এটা বলে, বেশ মানে এই কনভারসেশনটা তোমরা সবকটা ঠিকঠাক বলেছো। পরেরটা শুনি। হ্যাঁ, চলো। 2. Listen to 5 conversations and take notes.
Hello, I'm Jenny. What's your name? Luis Sanchez. Are you a new student? No, I'm not. I'm the new Spanish teacher. Oh, right. I'm the English teacher. Luis, this is the teacher's room. Come in and sit down. Hi, Jenny. Hello, Arya. Arya, this is Luis Sanchez. He's the new Spanish teacher. Nice to meet you, Luis. Nice to meet you, Aria. Arya is the director of the school. Are you Spanish, Luis? No, I'm from Salta in Argentina. How do you spell Salta? S-A-L-T-A. Is Salta near Buenos Aires? No, it's in the north of Argentina. What's your email address, Luis? Oh, it's Luis700@gmail.com. There's a party at my house this weekend. I'll send you my address. Okay, thanks. See you later. Goodbye. Bye. See you on Monday. No, I'll see you tomorrow. Tomorrow? But we aren't at school tomorrow. It's Saturday. I know, but Jenny's party is tomorrow. Oh, yes. See you tomorrow, Luis. Choose the correct option. Rupam. Teachers. Good. তোমরা পুরো সেন্টেন্সটা বলবে হ্যাঁ মানে আমি তোমাদের নাম বলছি তোমরা পুরোটা বলবে জেনি and Luis are teachers but that's correct answer. Let's see. Deepa? The Arya is the director of the school. Option Good. C. Rudranil. Rudranil? Did Rudranil left? No, Rudranil is there. Rudranil, can you answer this? Ma'am, I have rejoined. Also, you couldn't listen to the last piece? Yes, ma'am. Okay, then Debraj? Debraj has also left probably. Shouro. Luis is from? Luis is from Salita. Which option? C. তাহলে এটার উচ্চারণ হচ্ছে সাল্টা ঠিক আছে লুইস ইজ ফ্রম সাল্টা ঠিকই বলেছো সি His email address is Bhashwati Luis700@gmail.com. Good, very good. The party is on Rudrashekhar. Ma'am, the party is on Saturday. Okay, let's see. Good, very good. Part 3. Listen to Samuel. Debraj mone hoy. Debraj, did you leave? Oh no, he rejoined. Okay. Okay, so part 3, হ্যাঁ এটাও শোনো ভালো করে Carlos and Jack saying what they have on their table or desk.
My name's Samuel. I'm an English teacher. I have a really big desk in my room. I have lots of things on the desk. I have a computer and a printer, pens and pencils, a photo of my children, an English dictionary, and a big yellow lamp. My desk is very clean. I'm Carlos and I'm a student. I have a table in my room. It isn't a very big table, but I have a lot of things on it and it isn't very clean. I have my laptop. I also have a big box of tissues, lots of Spanish magazines, and the keys to my little blue car. My name's Jack. My desk is small, at the moment it's clean. On my desk I have my computer, a small red lamp, a black file, a phone, a pair of scissors and an old calendar. Choose the correct option. Devraj. Devraj, are you there? ম্যাম ভিডিও হচ্ছে না, আর কথাগুলো কেটে কেটে আসছে। কথাগুলো কেটে কেটে আসা। বাকি আছে? আমি বলবো। কে বলছো? সৌম্যজিৎ? ম্যাম ভিডিও দেখা যাচ্ছে না। আমি সৌম্যজ্যোতি। সৌম্যজ্যোতি, হ্যাঁ তুমি বলবে এই আনসারটা? হ্যাঁ বলো। এটা অপশন বি হবে, জ্যাক হ্যাজ এ ফাইল। ওকে, বাকি তোমরা সবাই ভিডিও আর অডিও দেখতে পাচ্ছ তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে ওকে, চলো দেখি। গুড সৌম্যজ্যোতি, ভেরি গুড, ঠিক বলেছো। Now who has a printer, Rupam? Carlos has a printer. Okay, let's see. না, স্যামুয়েলের প্রিন্টার ছিল, সো ওকে উই মিসড ইট। ঠিক আছে, চলো পরেরটা বলবো। রূপম পরেরটা বলবো। Who has the tissues? রূপমই বলো। Carlos. Okay, let's do. Ma'am, A. আচ্ছা দেখি। B. Ma'am, C. Okay, so C was the correct answer. Carlos, কে C বলেছো? যেটা করতে, এটাতে তোমরা যেটা মিস করেছো আমি বুঝতে পারছি। তোমাদের যখন শোনানো হয়েছে ভিডিওটা, মানে অডিওটা, ইউ আর সাপোজ টু টেক নোটস। এখানে ওই তিনজনের কথোপকথন বলা হয়েছে। স্যামুয়েল বলেছে আমি স্টুডেন্ট, আমার টেবিলে এই আছে, আমার টেবিলটা খুব পরিষ্কার নয়। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট টেকেন থরো নোটস তাহলে এটা প্রবলেম আছে বলা, ঠিক আছে? তো নোটস নিতে হবে, তার জন্য আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে পেন পেপার রেখো আর কি। চলো দেখি পরেরটা। ভাস্বতী বলবে পরেরটা। Who has a red lamp? Samuel. Okay. না না, জ্যাক। এটাতে আমি আগে দুটোই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম, এটাতে আমি একটুখানি I'm a little bit disappointed, but it's not your fault. You have to take notes, okay? এই গেমটা এখনো 6টা কোয়েশ্চেন আছে, এইটাতে 14 নাম্বার কোয়েশ্চেন হয়েছে, বাট আমি এইটাকে ছেড়ে যাচ্ছি। এটা মেবি উইল গেট ব্যাক সামটাইম ইন সাম অফ দ্য নেক্সট ক্লাসেস, বাট এটা তুমি যদি নোট না নিয়ে থাকো দেন ইট উড বি ডিফিকাল্ট। চলো আমরা এর পরেরটা শুনি। এই যে আর একটা কনভারসেশন, হ্যাঁ এই কনভারসেশনটা যে কজন আছো মন দিয়ে শোনো। আমি কয়েকজন দেখলাম যে প্রবাবলি লেফট, বাট শোনো। Listen to 5 conversations and take notes.
Slow down, Mark. You're a good driver, but this road isn't very safe. Don't worry, Mom. Oh, Mark. Please slow down and be more careful. I'm cold, Mark. Can you turn the air conditioning off? Okay, Mom. Oh, Dad, I'm really hot now. Open your window, Megan. I'm bored. Are we there yet? Not yet. It's about 120 miles. Dad, I'm hungry. Can we stop at that cafe, Mark? I'm thirsty. Okay. Give me that music magazine. No, this is my magazine. No, it isn't. Yes, it is. Be quiet, you two. Tom, listen to your iPod. Megan, read your magazine. Turn the radio on, Mark. We're here at Grandma's new house. Great. It's a beautiful house, Grandma. Thank you, Megan. Don't park here, Mark. Look at that sign. Oh, dear. শুনেছো সবাই মন দিয়ে? বুঝতে পেরেছো? ওকে, এটা রূপম আর দীপম মেনলি বলবে, কারণ তোমরা দুজন শুরু থেকে বলনি, অন্যরা বলেছে আমি তোমাদের দেখতে পাইনি বলে, ঠিক আছে? আর বাকি তোমরা যদি কিছু মিস করো তখন বাকিরা বলবে, ঠিক আছে? তো আমি রূপমকে দিয়ে স্টার্ট করি, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দীপম বলবে, আবার এভাবে শাফল করব। তো প্রথম কোয়েশ্চেন, হু ইজ ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য রোড? The woman is worried about the road. Okay, good. Choose the correct option. Good. Correct answer. The girl is Deepam. The girl is angry. না। ম্যাম আমি বলবো? হট হবে। হট। হ্যাঁ। ওই কে কে ছিল বলো তো এই কনভারসেশনটাতে, কজন ছিল? 4 জন, দুটো ছেলে মেয়ে আর একজন মম ছিল, একজন ড্যাড ছিল। মম না, গ্র্যান্ডমা। গ্র্যান্ডমা ছিল, মার্ক গাড়ি চালাচ্ছিল, মার্ক হলো বাবাটা, আর একটা টম ছিল আর মেডেন ছিল, মানে ছেলে মেয়ে, আর গ্র্যান্ডমা মানে যে গাড়ি চালাচ্ছে তার মা, বাচ্চা দুটোর ঠাকুমা, এই 4 জন ছিল। ঠিক আছে, দ্য গার্ল ইজ হট। ওই যে ঠাকুমা বলল যে এসিটা বন্ধ করে দাও আমার ঠান্ডা লাগছে, তখন বাচ্চাটা বললো না বাবা আই এম হট, আমার গরম লাগছে আর কি, আমার অলরেডি গরম। তো who is hungry, Rupam? The girl is hungry. Good. Okay. Deepam, the girl has? The girl has a magazine. Good. The sign says Rudra Shekhar. Ma'am, see, no parking. গুড। ওই যে ঠাকুমা বললো যে গ্রে হাউসে চলে, মানে বাবাটা মানে মার্ক যে ড্রাইভ করছিল সে বললো আমরা গ্রে হাউসে চলে এসেছি, কিন্তু ঠাকুমা বললো এখানে পার্ক করা যাবে না, লুক এট দ্য সাইন, তার মানে নো পার্কিং। গুড। Part 5. Emma and Sophia meet in a cafe. আর একটা কনভারসেশন শুনি, হ্যাঁ এটা লাস্ট কনভারসেশন, এটা শুনে আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করব। Listen to their conversation.
Hello, Monica. Hi, Emma. Sorry, I'm late. This is my sister, Sophia. Sophia, Emma is one of the teachers I work with at the school. Nice to meet you, Sophia. You too, Emma. Sit down, you too. What do you want to drink, Sophia? Oh, an espresso for me, please. Another coffee, Emma? Tea for me, please. Okay. Do you live in Lowell, Sophia? No, I live in Somerville. It's a small town near Boston. Oh, my parents live in Boston. They have a computer store downtown. What do you do? Me? I teach film studies at Boston University. Film studies? How interesting. It's an interesting job. I watch lots of movies at work. What kind of movies do you like? I don't like modern Hollywood movies. I prefer old black and white British films. What about you? I teach French and Spanish, so I like foreign films. This music is terrible. What kind of music do you like? My friends like heavy metal, but I prefer jazz. When I'm in Boston, I go to a club called The Kingdom. They have great jazz nights. I go there too. I love jazz. Here's Monica with the drinks. Here you are. An espresso for you, Sophia, a tea for Emma, and a latte for me. Great. আচ্ছা সবটাই তোমাদের বুঝতে পারার কথা, আমি শুধু বলে দিই এসপ্রেসো আর ল্যাটেটা কি জানো? নো ম্যাম। এসপ্রেসো আর ল্যাটে আর টু কাইন্ডস অফ কফি, মানে বিদেশে এখানেও পাওয়া যায়, মানে কফি শপ যেগুলো হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের, মানে কোনোটা দুধ বেশি কোনোটা কফি বেশি এরকম হয়। তো যেটা একটু দুধ বেশি থাকে কফিটা সেটা ল্যাটে, আর এসপ্রেসো যেটা বলছিল ওটাতে মানে ওটা ব্ল্যাক কফি, ওটা দুধ থাকে না। তো এটা দু ধরনের কফি, আর একজন তো টি চাইলো, বুঝতেই পেরেছো। তো চলো বাকিটা তোমাদের বুঝতে পারার কথা। লেটস স্টার্ট উইথ ভাস্বতী। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন শুড বি আনসার্ড বাই ভাস্বতী। Choose the correct option. বলো ভাস্বতী। Emma and Sophia. Good. Oh no, এটা মনিকা আর সোফিয়া ছিল, আমিও মিস করলাম। মনিকা and সোফিয়া, সরি। No, we missed it. চলো পরেরটা শোনা যাক। Rupam, Emma's parents live in? Emma's parents live in Somerville. ম্যাম অপশন সি হবে। Boston হবে। Exactly, Boston. ঠিক। সৌম্যজ্যোতি বলো, সোফিয়া টিচেস মিউজিক। ম্যাম বি। ঠিক। দীপম কি বলছে? Film studies. Yeah, exactly, film studies. এটা কে বলবে? আচ্ছা এই সন্তু দে, এটা থেকে কে আছো আমি ভুলে গেছি, আর একবার বলবে? আচ্ছা সৌম্যজ্যোতি ঠিক আছে। সৌর অনেকক্ষণ কিছু বলনি, সৌর বলো এটা। এমা ওয়ার্কস ইন এ কম্পিউটার শপ। অন্য কেউ কিছু বলবে? ভাস্বতী। ম্যাম কম্পিউটার শপ। স্কুল কম্পিউটার। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো দেখি। ওকে, স্কুলটা কে বলেছিল? ভাস্বতী, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। গুড, ভেরি গুড।
সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি অ্যাটেন্টিভ while লিসেনিং। শুধুমাত্র ইংরেজি শোনার ব্যাপারটাও নয়, তোমাকে যদি আমি একটা বাংলায় পিস, প্রথমত এখানে আমরা ইংলিশ লিসনিং প্র্যাকটিস করছি, সেটা একটা বিষয় যে ইংরেজি শুনে বা এদের ইংরেজিগুলো একটু অ্যাকসেন্টেড, যেহেতু এগুলো বেশিরভাগ বিদেশি কন্টেন্ট থেকে ভিডিওগুলো নেওয়া। আমরা যখন বিদেশে কাজ করেছি, আমি ইউরোপে অনেকদিন কাজ করেছি, জার্মানিতে ছিলাম, তোমাদের অন্য স্যাররা যারা ক্লাস নেয় ওরা কেউ মানে ইউএসএ তে আছে, কেউ অন্য কোথাও আছে, তো ওই ওদের দেশে না একটু অ্যাকসেন্ট, মানে সব দেশে আমরা যেমন বিভিন্ন জায়গার মানুষ যখন বাংলাও বলি তখন দেখবো আমাদের বাংলাগুলো একটু একটু আলাদা হয়, তো জায়গা ভেদে সেরকম আমরা ভারতীয়রা যে ইংরেজিটা বলি সেটা অনেকটা ব্রিটিশদের ঘেঁষা, মানে ইংল্যান্ডের মানুষদের। তো সেই কিছু অ্যাকসেন্ট থাকলে সেই ভাষাটাও তোমরা সেটা ইংরেজিটা শুনে বুঝতে পারছো কিনা, যেটা তোমরা বুঝতে পারছো মোটামুটি, কিন্তু সঙ্গে অ্যাটেনশনটাও খুব জরুরি। ওই যে আমি একটা কিছু বলে দিলাম, একটা পিস বললাম, তারপর সেটা থেকে কোয়েশ্চেন করছি মনে থাকছে কিনা, তো অ্যাটেন্টিভ লিসনিং খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, অনেক ধরনের লিসনিং হয়, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। এগুলো তো ইনফরমেশন, এখানে আমরা খালি শুনে শব্দ বুঝতে পারছি কিনা। আর একটা জিনিস হয় এমপ্যাথিক লিসনিং, মানে ধরো কারোর সাথে যখন গল্প করছি, কথা বলছি, শুনে কি আমি তার মনের ভাবটা বুঝতে পারছি। আমার ধরো আজকে বেশ মন খারাপ, বা আজকে ধরো আমার সারাদিন যে কাজটা করছিলাম হয়নি, বেশ বিরক্তি লাগছে, আমি তোমাদের কাছে সেটা বললাম, তো তোমরা কি সেটা ধরতে পারলে কথা শুনে যে বা তোমার বন্ধু তোমাকে বলছে, তো সেই যে মনের ভাবটা কথা শুনে বুঝতে পারা, কথাটা কানে শোনার মন দিয়ে শোনার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তো সেটাকে এমপ্যাথিক লিসনিং বলে। তো এগুলো বিভিন্ন ধরনের শোনার পার্ট আর কি। তো অ্যাটেন্টিভ লিসনিং, এমপ্যাথিক লিসনিং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। চলো দেখি আর একটাই মনে হয় কোয়েশ্চেন আছে। এটা দীপম বলো, এমা and Sophia like the same kind of food. Emma and Sophia like the same kind of food. Sensi. ম্যাম এটা মিউজিক হবে। ম্যাম বি। আচ্ছা, এই তো সব কটা অপশন হয়ে গেল, চলো দেখি কে ঠিক বলেছে। তো মিউজিক কে বলেছিল? ভাস্বতী? হ্যাঁ ম্যাম। গুড, ভেরি গুড। ওই যে ওর জ্যাজ শুনতে পছন্দ বললো না, যে আমার বন্ধুরা হেভি মেটাল, ও এইটাও হেভি মেটাল আর জ্যাজ, এগুলো তোমরা হয়তো এখনো জানো না, এগুলো ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক। হ্যাঁ, তো এটা বলেছে ওদের কনভারসেশনে। I had multiple choices for English test. I had a deadline approaching. It was very affordable for me. Part 6. Listen. Okay, তো এইটা থেকে যা যা কোয়েশ্চেন ছিল we have completed. আমি আর শোনাবো না, আজকে আমাদের ক্লাস প্রায় টাইম শেষের দিকে, so I have to go. You also have to go for dinner, I guess. তো আমি তোমাদের কিছু ভিডিও ওই গ্রুপটায় শেয়ার করব, তোমরা এছাড়াও বাড়িতে যেটা তোমরা করবে, যে ভিডিওগুলো আমি শেয়ার করেছিলাম ওটাতে করবো আর কি, ওটাতে গেলেই তুমি বিভিন্ন খেলার কমেন্ট্রি, বিবিসি নিউজের নিউজ, কখনো ছোট ছোট পডকাস্ট, তোমরা কেউ কেউ বললে গল্প পড়তে ভালো লাগে, নিশ্চয়ই গল্প শুনতেও ভালো লাগে, বা ছোট ছোট ইংরেজি গল্প যদি শোনো এবং শুনে বোঝার চেষ্টা করো, এই ভিডিওগুলো যদি দেখো, তাহলে ইউ উইল বি মোর স্পন্টেনিয়াস ইন স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং অলসো। ঠিক আছে, আর শুনে যদি কিছু অসুবিধা হয়, কোনোটা বুঝতে পারছো না, সেটা আমাদেরকে ওই গ্রুপটাই লিখতে পারো, অথবা আমাকে পরের দিনে ক্লাসেও জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট দেন, হ্যাভ আ নাইস rest of the evening. Our evening নেই মনে হয়, you people should eat and sleep. ঠিক আছে, চলো টাটা, গুড নাইট। গুড নাইট ম্যাম। ভালো থেকো। গুড নাইট ম্যাম।